Jai Shri Ram. Sanskrit slokas from the Mahabharata. Almost everything is from Mahabharata because Mahabharata and Ramayana are our grand narratives. They are the grand narrative. Together they form the grand narrative, the Hindu grand narrative, the Sanatana Dharma, grand narrative of Sanatana Dharma. Remember these phrases. The grand narrative of Sanatana Dharma is comprised of Ramayana and Mahabharata. So Hindu grand narrative is Ramayana and Mahabharata together. So all these slokas, everything comes from them only. Okay. And remember also the rule that anything that goes against the teachings of the Ved is to be discarded. So that is the simple touchstone. Touchstone means a test, Giturai, Kasauti. So if you are familiar with the teachings of Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is the essence of the Ved, it is not Vedas, it is Ved, then you will be able to discern the interpolations. Prakshiptam. Hindi में prakshipt मतलब कि something which is not there in the original has been introduced into it. So in the Mahabharata, Ramayana, many things have been introduced over the so many thousands of years now. Many people with their own malicious agendas, and sometimes during translation these errors may have crept in. So these things also happen. So we should be aware of such possibilities and quickly identify, right? Okay. అభ్యాస అనుసరి విద్య అభ్యాస అనుసరి విద్య నువ్వు అభ్యాసం ఎంత చేస్తే అంత విద్య వస్తుంది అభ్యాస అభ్యాస మీన్స్ ప్రాక్టీస్ హౌ ఆర్ యూ ప్రాక్టీసింగ్ ఐ ఆస్క్డ్ ఎ పర్సన్ టు రైట్ దిస్ ప్రావర్బ్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ హీ రోట్ లైక్ దిస్ PRAKTISS MAIKES AMEIN PURFIKT. Practice makes a man perfect. I asked him, what is this weird spelling? He said, that's what I've been taught. I'm writing it like this for the last 30 years. I said, good. So your life has become a cautionary tale now. See, some people are a source of wisdom, inspiration, and they are our role models. They can be called exemplars. EXEMPLAR, exemplar and a role model whom we can emulate. EMULAT. Emulate is a positive word which applies only to humans. That means if you are a human, then you can use your brains to understand whom to follow. You should emulate Rama, emulate Krishna, not some other beggar. Okay. For animals, the word emulate does not apply. Animals will imitate. They will mimic. MIMIC. They will ape. To ape somebody means to foolishly imitate, mindlessly imitate, to mock. Mocking means to imitate mindlessly. So most young people, and in fact most Hindus today, are aping aping the Abrahamic religions. They celebrate their birthdays with cakes and candles and light them and spit on those cakes. They are getting westernized in every area. See, we must learn something which is worthwhile from others, because the Veda says Ano Bhadra Kratabo Yantu Vishwataha. Let noble thoughts come from everywhere. Only noble thoughts. But most people are learning all the trash, eating the trash that they are eating, wearing the dresses that they are wearing. So please don't do that. Don't ape the West. If there is something worthwhile, emulate them. Okay? Abhyasa Anusari Vidya. 10,000 hours of practice is necessary to become a world champion. There is a theory in management. I think Maxwell. Maxwell is the name of the person. So, when, this Olympic champion, who is he? Who is that fellow who has the maximum gold medals? So, he was asked how his personal, I think, Olympic hall itself, Olympic hall is itself 18 or 20 gold medals. And personal, I don't know, it's much more, several gold medals, so many competitions. So he was asked. In Beijing alone, he managed
Uh, uh, so many gold medals, I think 8 or 9. He was asked how. He said, I practiced for 10,000 hours. The 10,000 hour rule. So you too can become a world champion. Are you willing to invest 10,000 hours in a subject you love? Then you will become a champion, a master. The world will respect you. If not, yeah, you will lead a mediocre life. You will also earn money, buy a TV, get married, have kids, and be very busy, and one day kick the bucket. The story is over. So live in such a way that you make some useful contribution to others, if not to the whole of mankind. Abhyasa Anusari Vidya. The problem with the current generation is they get distracted very easily. Don't get so distracted. Be totally dedicated to the task on hand. Total commitment to the task on hand. Write it down somewhere. TC to TOH. TC, total commitment, to TOH, task on hand. Buddhi karmanusarini. People's nature is molded by what they do. Right? What they do, what you do, molds your nature. Somebody said, thoughts chisel our countenance. Countenance means face. Chiseling ante chekkadam. Countenance verb ga vaadite, I cannot countenance your mistakes anymore. Overlook, pardon. Countenance noun ga vaadite mukham. Thoughts chisel our countenance అన్నాడు ఎవడో మహానుభావుడు. అంటే నీ ఆలోచనలు నీ మొహాన్ని చెక్కుతాయట. ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు చూడండి. సో అన్నీ ఎప్పుడు సాత్వికమైన ఆలోచనలు ఉండాలి. సో బుద్ధి కర్మానుసారిణి. ఒక కథ గుర్తొస్తుంది అయ్యా. ఒక హర్స్ వ్యాన్, HEARSE, హర్స్ వ్యాన్ అంటే ఏమిటి? చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్తే దాన్ని వ్యాన్ని హర్స్ వ్యాన్ అంటారు. HEARSE, హర్స్ వ్యాన్. శవపేటికల్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఒకడు అందులో ఆ పని చేసేవాట. ఎన్నో ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత అది ఆపేసి ఆటో డ్రైవింగ్ మొదలుపెట్టేట. ఎందుకంటే ఇదేమిటో ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం బాగాలేదు అని చెప్పి అది ఆపేసేట. 10-15 ఏళ్ళు అదే నడిపాడు. నడిపిన తర్వాత ఆటో కొనుక్కున్నాడు. ఆటో నడుపుకుంటున్నాడు. ఒకరోజు ఆటో నడుపుతూ ఉండగా సడన్గా ఏమైందంటే ఆటోలో మళ్ళాటోడో కూర్చున్నాడు. కొంచెం ఫాస్ట్గా పోతూ ఉంటే భయం వేసి, బాబు కొంచెం మెల్లిగా పో అని చెప్పడానికి భుజం మీద ఇట్లా మెల్లిగా తట్టాడంట. తట్టి చెప్పడానికి మెల్లిగా పో నాయనా అని. అలా తట్టిన వెంటనే వాడు ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా పోయి పిచ్చి పిచ్చిగా డ్రైవ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ రోడ్డుని ఏదో గుద్దేసినంత పని చేసి ఆఖరికి బండి ఆగిపోయి వాడు బిత్తరపోయినట్టు మొహము, ప్యానిక్ అయిపోయి పడిపోయాడు. ఈ మనిషి కూడా ఆటోలో డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. ఇదేంట్రా బాబు చెప్దాం అనుకుంటే వీడు ఆల్మోస్ట్ చంపినంత పని చేశాడు. వాడిని అడిగాడట, ఎందుకురా నేను మామూలుగా ఇట్లా అన్నాడంట. అయ్యా నేను హర్స్వాన్ నడిపేవాడిని, ఇలాగ మీరు వెనకాతల బీప్ మీద తట్టితే శవం లేచి నన్ను తట్టిందేమో అనుకున్నానంట వాడు. అర్థమైందా? ఇంకో కథ చెప్తారు. ఎవరు? వివేకానంద చెప్తాడు. రామకృష్ణ పరమహంస. ఒక చేపలు అమ్ముకునే ఆమె ఉండేదంట. ఆమె ఒకరోజు వేరే పల్లెటూరులో చేపలన్నీ అమ్ముకుంది. అమ్ముకున్న తర్వాత రాత్రి అయిపోయి పాపం ఇంటికి వెళ్ళలేకపోతే అక్కడెవరో, సరేనమ్మా నువ్వు మా ఇంట్లో పడుకో, రేపు పొద్దున్న వెళ్ళిపోవచ్చు అని అన్నారంట. సో గుళ్ళో అప్పుడు గుళ్ళు ఎలా ఉండేవి? పెద్దగా ఉండేవి అనమాట. ఎవరైనా వచ్చి పడుకోవచ్చు, రాత్రిపూట పడుకుంటారు, పోతారు. సో అలా పడుకోవడానికి పెద్ద ఆ వాకిలి ఏదో ఉందన్నమాట. ఆ బుట్ట బయట పెట్టేసి వాకిల్లో పెట్టేసి రామ్మని. ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది. సరే పడుకుందంట. ఆమెకు నిద్ర రాదు. ఆఖరికి ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పేట, సరే అమ్మ నువ్వు ఆ బుట్ట తెచ్చుకుని పడుకో అని. అది ఆ బుట్ట తెచ్చుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే ఆ కంపు వలన ఆమెకి మంచిగా నిద్ర వచ్చేసింది. ఎందుకంటే అలవాటైపోయింది, ఆ కంపు అలవాటైపోయింది. మన ఇంట్లల్లో కూడా పిచ్చి పిచ్చి పర్ఫ్యూమ్లు, ఎయిర్ ఫ్రెషనర్లు అవన్నీ వాడకూడదు.
హాయిగా పిడకలు దొరుకుతాయి, పూజా స్టోర్స్లో దొరుకుతాయి. కొంత సాంబ్రాణి, గుగ్గిళ్ళు, తర్వాత క్యాంఫర్, కర్పూరం, ఇవి తెచ్చుకోండి. ఇవి తెచ్చుకుని రోజు కొంచెం వేసి ఇల్లంతా పెట్టండి. చాలా సాత్వికమైన వాతావరణము, మంచి సువాసన ఏర్పడుతుంది. అది మనకి అన్నో విధాలుగా మంచిది కూడా. ఈ మిగిలిన ఎయిర్ ఫ్రెషనర్స్ అన్నీ కెమికల్స్, మంచిది కాదు లంగ్స్కి. సరే, బుద్ధి కర్మానుసారిణి. ఎప్పుడు దొంగ పనులు, వెధవ పనులు చేస్తే, అందుకే అంటారు కదా, సెట్ ఎ థీఫ్ టు క్యాచ్ ఎ థీఫ్. దొంగని పట్టుకోవాలంటే ఒక దొంగనే పెట్టాలి, దొంగనే ఎంప్లాయ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దొంగ ఎలా ఆలోచిస్తాడో ఈ వీడికి తెలుసు. బుద్ధి కర్మానుసారిణి. సో మంచి మన మన ద ప్రొఫెషన్ గ్రోస్ ఇన్ టు యూ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు నేను టీచింగ్ చేస్తున్నాను 30 ఏళ్ళుగా. సో నాకు అలవాటైపోయింది, టీచింగ్ ఎక్కువ చేసేస్తున్నాను అనమాట. ఉద్యోగానుసరి లక్ష్మి. నువ్వు ఎంత కృషి చేస్తే అంత ధనం కూడా వస్తుంది. ఉత్తి కృషే కాదు, కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ షార్పెన్ ద సా. షార్పెనింగ్ ద సా అంటాడు స్టీవెన్ ఆర్ కోవి, 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. అందులో చిన్న కథ చెప్తాడు ఆయన. 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. బుక్ చదవండి, చాలా మంచిది. చిన్నపిల్లలు మీరు బుక్కులు చదవట్లేదయ్యా ఈ జనరేషన్లో. అందుకే రిమెంబర్, దోస్ హూ రీడ్ విల్ లీడ్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్. అట్లీస్ట్ వారానికి ఒక బుక్ అయినా చదివేయాలి. ఫస్ట్ బుక్ చదవడం రావాలి, దాని మీద తర్వాత నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టానులేండి. సరే, సో ఒక లాగింగ్ కంపెనీ, అంటే చెట్లు కొట్టే కంపెనీ, LOGGING లో ఇద్దరిని హైర్ చేశారట చెట్లు కొట్టడానికి. గొడ్డలు పట్టుకుని తయారయ్యారు. ఒకడికేమో ఒక నెల తర్వాత ప్రమోషన్ ఇచ్చి వాడికి శాలరీ పెంచారు. రెండో వాడు వచ్చి నాకెందుకు పెంచలేదంటే, వాడు చూడు ఎన్ని చెట్లు కొడుతున్నాడు, నువ్వేను కొడుతున్నావు. మరి వీడికి అర్థం కావట్లేదు, వీడు కష్టపడుతున్నాడు కానీ వాళ్ళ కొట్టలేకపోతున్నాడు. అప్పుడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు, వాడు ఎలా పని చేస్తున్నాడో చూద్దామని. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక చెట్టు కొట్టిన తర్వాత వెంటనే ఇంకో చెట్టు కొట్టాడు. వాడు కూర్చొని గొడ్డలికి పదును పడతాడనమాట. ఏది దాన్ని ఏమంటారు, కార్బోరండం అంటారు. CARBORUNDUM, కార్బోరండం. కార్బోరండం అన్నది రాయి ఫెర్రస్ సిలికా మిక్స్ ఉంటుంది. దాని మీద కత్తిని పదును పెట్టచ్చు. యూ కెన్ హోన్ ది బ్లేడ్ ఆఫ్ ద నైఫ్, HONE, హోన్. యూ కెన్ వెట్, WHET, వెట్టింగ్ ద నైఫ్ ఆర్ హోనింగ్ ద నైఫ్ అంటే షార్పెనింగ్. WHET, వెట్. హోన్ యువర్ స్కిల్స్, హోన్ యువర్ టాలెంట్స్, హోన్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్. హోన్ అంటే పదును పట్టడం. నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా యూ మస్ట్ హోన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అంటే రోజు లౌడ్ రీడింగ్ చేయాలి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ డ్రిల్స్ చేయాలి, ఈ భాషను మాస్టర్ చేయాలి. అప్పుడే మనకున్న జ్ఞానము నలుగురు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాం. ప్రపంచంలో ఎక్కువ శాతం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు కదా, అప్పుడు నువ్వు చెప్పగలిగితే వాళ్ళు కూడా సనాతన ధర్మాన్ని ఒప్పుకుంటారు. లేకపోతే ఈ ప్రపంచం అంతే ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఈ ఎడారి మతాల్లో మొత్తం అందరినీ ఏడిపించడం, వాళ్ళు ఏడవడం, ఇదే తప్ప ఇంకేం లేదు. సో అందుకని మీరు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి. సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, చెట్టుకి కొట్టిన మధ్యలో గొడ్డలికి పదును పడుతున్నాడు. వీడు 10 నిమిషాల్లో కొడితే వాడు 2 నిమిషాల్లో కొట్టి పారేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ద యాక్స్ హ్యాస్ బీన్ షార్పెండ్. అలాగే నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్ అయినా కంటిన్యూస్గా స్టడీ చేయాలి. దెర్ ఈజ్ నో వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. భగవంతుడు తప్ప అంతా తెలిసిన వాడు, ఈవెన్ గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా అంతా తెలిసి ఉండదు వాడికి కూడా, మనకంటే ఎక్కువ తెలుసు అంతే తప్ప. సో అందుకని కాన్స్టెంట్ లెర్నింగ్. జాపనీస్ భాషలో దాన్ని కైజాన్ అంటారు, KAIZEN, కైజాన్ రాసుకోండి ఎక్కడైనా, మంచిగా పోస్టర్ తయారు చేయండి. కైజాన్ అంటే స్మాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, కాన్స్టెంట్ లెర్నింగ్. అప్పుడు అంచెలంచెలుగా, ఇంచ్ బై ఇంచ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సించ్, యార్డ్ బై యార్డ్ లైఫ్ ఈజ్ హార్డ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో పోయం ఇది. ఇంచ్ బై ఇంచ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సించ్, CINCH. సించ్ అంటే గ్యారంటీ. ఇంచ్ బై ఇంచ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సించ్, యార్డ్ బై యార్డ్ లైఫ్ ఈజ్ హార్డ్.
యార్డ్, వైఏఆర్డి. యార్డ్ అంటే 3 అడుగులు. అంటే పెద్ద పెద్ద అడుగులు తీసుకుని వెళ్దామంటే చాలా కష్టం. కొంచెం 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 రోజుకు 10 శ్లోకాలు. రోజు 10 శ్లోకాలు ఏముందా, ఎక్కువ టైం కాదు. రోజు హనుమాన్ చాలీసా ఒకసారి చదువు, 3 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టదు. రోజు ఒక 10-15 ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ వర్డ్స్ నేర్చుకో, నోట్బుక్ తెచ్చుకో, డైరీ రాసుకో. రోజు కొంచెం 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 చేస్తే ఏది 10,000 అవర్స్, అప్పుడు నువ్వు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయ్యా. ప్రపంచం నీకు రెడ్ కార్పెట్ వేసి నమస్కారం పెడుతుంది. అంతేగాని ఓవర్ నైట్గా నువ్వు విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ తెందుల్కర్, అబ్దుల్ కలాం, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఇలాగ అవ్వలేవు. ఉద్యోగానుసరి లక్ష్మి, అది ఫల భాగ్యానుసారిణి. ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు చూడు. ఫలం భాగ్యానుసారిణి ఫలం. అంటే నీకు ఏది దొరకాలి అన్నది మరి అది వేరే యార్డ్ స్టిక్, అది వేరే మెజర్మెంటు. అంటే నువ్వు పూర్వజన్మల్లో జన్మాంతర సహస్రేషు, మన బుద్ధి, మన శరీరం కూడా మనం చేసుకున్న కర్మల వల్లనే ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ, ఒక పర్టికులర్ తల్లిదండ్రులు, ఒక పర్టికులర్ వ్యవస్థ, చదువు, ఇవన్నీ దొరుకుతాయి. నువ్వే సంపాదించుకున్నావు. భగవంతుడు అంపైర్ అంతే. క్రికెట్ మ్యాచ్లో భగవంతుడు ఎంపైర్ ఏం చేస్తాడు? నువ్వు 4 కొడితే 4 అంటాడు, 6 కొడితే 6 అంటాడు, అవుట్ అయితే అవుట్ చెప్తాడు. అంతేగాని 4 కొడితే 6 అని, 6 కొట్టినా సరే 6 కాదని అలా అండుగా. అది అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభు అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. ఇది 5th చాప్టర్ 15 అనుకుంటా, రాసుకో, నోట్ చేసుకో. నాదత్తే ఉండు చెప్తున్నా. 5th చాప్టర్ 15th శ్లోక, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. 5th చాప్టర్ 15th శ్లోక. భగవంతుడు సూర్యుడు కాంతి ఇస్తాడు. డే టైంలో ఎంతోమంది మంచి పనులు చేస్తున్నారు, ఎంతోమంది దొంగ పనులు చేస్తున్నారు, క్రైమ్స్ కమిట్ చేస్తున్నారు. సూర్యుడిదా తప్పు కాంతి ఇవ్వడం వలన? రూమ్లో లైట్ కింద 2 కూర్చుని ఒకడు భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాడు, లేక వొకాబులరీ మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు, చదువుకుంటున్నాడు, అభ్యాసం చేస్తున్నాడు. ఇంకోడు బ్యాంకుని దొంగతనం చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. తప్పు లైట్దా? కాదు కదా. అలాగే ధాతువు కృష్ణుడు అనమాట. అన్నిట్లో ధాతు అంటే ఏమిటి? మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ స్పార్క్ అనమాట. కృష్ణతత్వం లేకపోతే అసలు నువ్వు కదలలేవు. శరీరము శవమైపోతుంది. కృష్ణుడే శివుడు, కృష్ణుడే రాముడు. సో శివం లేకపోతే శవం అయిపోతుంది శరీరం. సో ఆయన లేనిది ఏది జరగదు. ఆయన ఉన్నాడు, చూస్తున్నాడు. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే వెధవ పనులు కూడా చేయవు. ఎందుకంటే ఆయన నీతోటే ఉన్నాడు ఎప్పుడు. ఫలం భాగ్యానుసారిణి. నీకు ఇది దొరకాలి అని రాసిపెట్టి ఉంటే, రాసేటప్పుడు నువ్వే, నీ కర్తవ్యం నువ్వు చేస్తున్న పనుల వల్లనే ఆయన ఇస్తాడు, అంతే, అంపైర్ లాగా. ఇది అందుకని కృషి అయితే చేయాలి, కృషి చేయాలి. దానికి అనుకూలంగా ఆయన ఇస్తూనే ఉంటాడు. నువ్వు కృషి చేయకుండా కావాలి అన్నావు అనుకో, కష్టం, ఆయన ఇవ్వడం. మళ్ళీ అభ్యాస అనుసరి విద్య, అభ్యాస అనుసరి విద్య. రిపీట్ చేయండి. బుద్ధి కర్మానుసారిణి, ఉద్యోగానుసరి లక్ష్మి. ఫలం భాగ్యానుసారిణి. జయ శ్రీరామ్.